ഏഴാവത് ഗദ്യഭാഗം. സവൈ സ്വധർമ്മേന പ്രജാപാലന പോഷണ പ്രീണന ഉപലാളന അനുശാസന ലക്ഷണേന യുജ്യ ആദിന ച ഭഗവതി മഹാപുരുഷേ പര അവരേ ബ്രഹ്മണി സർവ ആത്മന അർപ്പിത പരമാർത്ഥലക്ഷണേന ബ്രഹ്മവിദ് ചരണാനുസേവയാ ആവാദിത ഭഗവദ്ഭക്തിയോഗേന ച അഭീഷ്ണശഃ പരിഭാവിത അതിശുദ്ധമതിഃ ഉപരതാനാത്മ്യ ഉപരത അതിശുദ്ധമതിഃ ഉപരത അനാത്മ്യഃ ആത്മനി സ്വയം ഉപലഭ്യമാന ബ്രഹ്മാനുഭാവഃ അഭി നിരഭിമാന ഏവ അവനിം അജൂഗുപത്. സവൈ സ്വധർമ്മേന പ്രജാപാലന പോഷണ പ്രീണനോപലാളനാനുശാസന ലക്ഷണേന യുജ്യാ ആദിനാ ച ഭഗവതി മഹാപുരുഷേ പരാവരേ ബ്രഹ്മണി സർവാത്മനാർപ്പിത പരമാർത്ഥലക്ഷണേന ബ്രഹ്മവിദ് ചരണാനുസേവയാ ആപാദിത ഭഗവദ്ഭക്തിയോഗേന ചാഭീക്ഷ്ണശഃ പരിഭാവിതാദിശുദ്ധമതിഃ ഉപരത അനാത്മ്യഃ ഉപരതാനാത്മ്യ ആത്മനി സ്വയം ഉപലഭ്യമാനഃ ബ്രഹ്മാനുഭാവഃ അഭി നിരഭിമാന ഏവ അവനിം അജൂഗുപത്. സവൈ സ്വധർമ്മേണ പ്രജാപാലന പോഷണ പ്രീണനോപലാളനാനുശാസന ലക്ഷണേന യുജ്യാ ആദിനാ ച ഭഗവതി മഹാപുരുഷേ പര അവരേ ബ്രഹ്മണി പരാവരേ ബ്രഹ്മണി സർവാത്മനാർപ്പിത പരമാർത്ഥലക്ഷണേന ബ്രഹ്മവിദ് ചരണാനുസേവയാ ആപാദിത ഭഗവദ്ഭക്തിയോഗേന ച അഭീഷ്ണശഃ പരിഭാവിതാദിശുദ്ധമതിഃ ഉപരത അനാത്മ്യഃ ഉപരതാനാത്മ്യ ആത്മനി സ്വയമുപലഭ്യമാന ബ്രഹ്മാനുഭാവോ അഭി നിരഭിമാന ഏവ അവനിം അജൂഗുപത്. സവൈ സ്വധർമ്മേണ പ്രജാപാലന പോഷണ പ്രീണനോപലാളനാനുശാസന ലക്ഷണേന യുജ്യാദിനാ ച ഭഗവതി മഹാപുരുഷേ പരാവരേ ബ്രഹ്മണി സർവാത്മനാർപ്പിത പരമാർത്ഥലക്ഷണേന ബ്രഹ്മവിദ് ചരണാനുസേവയാ ആപാദിത ഭഗവദ്ഭക്തിയോഗേന ചാഭീഷ്ണശഃ പരിഭാവിതാദിശുദ്ധമതിരുപരതാനാത്മ്യാത്മനി സ്വയമുപലഭ്യമാന ബ്രഹ്മാനുഭാവോപി നിരഭിമാന ഏവ അവനിം അജൂഗുപത്. നിരഭിമാന ഏവാവനിം അജൂഗുപത്. ഗയൻ പരമ പുരുഷോത്തമനാன ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിലെ സർവ്വതും സമർപ്പിച്ചവനാക്കും. യഥാവിധി രാജധർമ്മത്തെ ചെയ്യറവരാക്കും. പ്രജകളെ പരിപാലനം പണറവരാക്കും. അധർമ്മികളെ ശിക്ഷിக்கிறവരാക്കും. പുണ്യാത്മാക്കളെ സേവിக்கிறതാക്കും. അവരോട് മുഖ്യமான ലക്ഷ്യം അതിലെ ആനന്ദം അനുഭവിக்கிறார் അവർ. சவை இந்த அளவுக்கு மகிமைகள் இருக்கிற கயன்
സ്വധർമ്മേണ സ്വധർമാനുഷ്ഠാനത്താല് ക്ഷത്രിയനാണ് അവരോട് രാജധർമ്മത്താല് പ്രജാപാലന പ്രജകളെ കാപ്പാത്തവും പ്രജാപോഷണ പ്രജകളെ നന്ന ഉത്തമറുകളായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കവും പ്രജാപ്രീണന പ്രജകളെ ദുഷിപ്പെടുത്തവും പ്രജാ ഉപലാളന പ്രജകൾക്ക് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആനന്ദത്തെ കൊടുക്കവും അനുശാസനം തവறு പണിനവാളെ ശിക്ഷിച്ച് നേർവഴിക്ക് നടത്തവും இப்படியெல்லாம் അവർ ചെയ്യறார். നന്ന പ്രജകളെ நல்ல விஷயங்கள் പഠിപ്പിച്ച് நல்லது கெட்டது அப்படின்னு பகுத்தறிவு உண்டாக்கினார். லட்சணேன இந்த மாதிரி சத்பிரவൃത്തികൾ செய்யற லட்சண புருஷனாயிட்டு ഗയൻ യജ്ഞ ആദിന യജ്ഞം തുടങ്ങിന യജ്ഞ ആദിനാജ യജ്ഞം തുടങ്ങിനവയും செஞ்சுண்டு பகவத் குணங்கள் அதானது பகங்கள் பகவானோட குணங்கள் எல்லாம் ரொம்பின அந்த மகாபுருஷே பகவான் மகாபுருஷனாயிருக்கிற ஸ்ரீஹரியில பகவான் ஸ்ரீஹரியாக்கும் இங்க மகாபுருஷே பகவதி அப்படின்னு எல்லாம் இங்க சொன்னது. பர அவரே பிரம்மணி ஆதி காரணவும் அந்த ஆதி காரணனும் அந்த காரணத்திலேந்து உண்டான காரியவுமான அதானது பரம்பொருளும் பிரகிருதியுமான காரண காரியமாயிருக்கிற பிரம்ம சைதன்யத்துல சர்வாத்மனா சரண்டரிங் பொசிஷனில പരമാത്മ ലക്ഷണേന പരിപൂർണമായിട്ട് അർപ്പിച്ച ബ്രഹ്മവിത്ത് ചരണാനുസേവയ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ച കർമ്മങ്ങളോട് കൂടിയിട്ട് പുണ്യാത്മാക്കളിലെ അതാക്കും ഇങ്ങ ബ്രഹ്മവിത് യോഗീശ്രേഷ്ഠർകളിലെ നന്ന അവളെ സേവിച്ച് ആബാദിത அதனால வந்து சேர்ந்ததான பகவத் பக்தி யோகேனா பகவத் பக்தி யோகத்தால சத்சங்கத்தால பக்தி வந்து சேர்ந்தது. அப்படி வந்து சேர்ந்த பக்தியோடு கூடிட்டு அபிஷ்ணஹா எப்பவும் பரிபாவித நன்னாயிட்டு பியூரான அதிசுத்தமதிகி ரொம்ப தூய்மையான அந்தக்கரண சுத்தியோடு கூடிட்டு உபரத அனாத்மியா சரீரபோதம் வெடிஞ்சு சரீரம் அப்படிங்கிற போதம் அதே மாதிரி கண்ணு மூக்கு வாய் இப்படி எல்லாம் இருக்கிற இந்திரியங்கள் அதே மாதிரி புத்தி மனசு இது எல்லாத்திலேருந்தும் விடுபட்டு அதாக்கும் இங்க உபரத அனாத்மியா ஆத்மாவல்லாத்த எல்லாத்திலேருந்தும் விடுபட்டு பிரகிருதி விஷயங்களிலேருந்து விடுபட்டு ബഹിർമുഖത്തിലേന്ത് വിടുപെട്ട് അന്തർമുഖനായിട്ട് അന്തരാത്മാവിലെ ലയിച്ചവനായിട്ട് തീർന്നാർ ഗയൻ. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി அப்படிங்கிற ഭാവം അവർക്ക് വന്നു ചേർന്നത്. ഭക്തൻ ആണ് ഗയൻ ഭഗവാനായിട്ട് മാറിനാർ. അതാക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. ആത്മനി തനക്കുള്ള ഉപലഭ്യமான பிரம்மானுபாவ அபி நன்னா வந்து சேர்ந்த பிரம்மானுபாவம் இருக்கிற கயன். நிரபிமானஹா சரீரபோதம் அப்படிங்கிறது இல்லாமையே நிரபிமானஹா ஏவா அப்படி இல்லாமையே அவனிம் இந்த பூமியை அஜூகுபது நன்னா காப்பாத்தினார். பகவானுக்காயிட்டு சர்வீஸ் பண்ணினார். நான் பகவானோடு டூலாயிட்டு பிரவர்த்திக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணினார் கயன். பகவான மாதிரியே ராஜ்ய பரிபாலனம் நடத்தினார். பகவானோடு அம்சாவதாரமாக்கும் கயன் அப்படிங்கிறதுனால ராஜ்ய பரிபாலனம் நடத்தினது பகவானேதான்.
எட்டாவது கத்திய பாகம். தஸ்ய இமாம் காதாம் பாண்டவேயா புராவித உபகாயந்தி. தஸ்யேமாம் காதாம் பாண்டவேய புராவித உபகாயந்தி. பாண்டவேயா, பாண்டவ குலத்துல ஜனிச்ச பரீட்சித் மகாராஜாவே, பாண்டுவோடு புத்திரனான அர்ஜுனன், அர்ஜுனனோடு புத்திரனான அபிமன்யு, அபிமன்யுவோடு புத்திரனாயிருக்கிற பரீட்சித்தே. அதாக்கும் இங்க பாண்டவேயா அப்படின்னு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி கூப்பிட்டது. பரீட்சித் மகாராஜாவே, தஸ்ய கயனோடு இமாம் இந்த காதாம் கயமாகாத்மியத்தை, கயனோடு புண்ணிய சரிதத்தை, புராவித புராண ஞானம் இருக்கிறவா, உபகாயந்தி கயனோடு மகாத்மியத்தை இப்படி புகழ்த்தி பாடுறா அப்படின்னு ஸ்ரீசுகன் பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்றார். ஒன்பதாவது ஸ்லோகம். புராண ஞானம் இருக்கிறவா கயனோடு மகிமைய புகழ்த்தி பாடறா அப்படின்னாக்குமே எட்டாவது கத்திய பாகத்துல சொல்லி நிப்பாட்டினது. என்ன சொல்லியாக்கும் புகழ்த்தி பாடறா அப்படின்னு 9 முதல்க்கு 13 வரைக்குமான ஸ்லோகத்துல ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு சொல்றார். 9லேருந்து 13 வரைக்கும் ஸ்லோகங்களாக்கும். புராண ஞானம் இருக்கிறவா கயன சொல்லி பாடி புகழ்த்துறது எப்படி அப்படிங்கிறத வர்ணிக்கிறார். 9வது ஸ்லோகம். கயம் நிருபம் கஹ பிரதியாதி கர்மபிஹி யஜ்வா அபிமானி பகுவித தர்மகோப்தா. சம் ஆகத ஸ்ரீஹி சதசஸ்பதிஹி சதாம் சத் சேவகः அன்யः பகவத் கலாமிருதே பகவத் கலா கிருதே. பகவத் கலாமிருதே பகவத் கலா அமிர்தே. யாகாதி கர்மங்களை விதிபடி அனுஷ்டிக்கிற கயன ஸ்துதிக்க வாக்கம் செய்யறார் இங்க ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி. எல்லாரோடும் ரெஸ்பெக்ட அர்ஹிக்கிற, எல்லாம் தெரியற, தர்மத்தை காப்பாத்துற, பரிபூர்ணமான ஐஸ்வர்யத்தோடு கூடி இருக்கிற, சஜ்ஜனங்களோடு சதசில அதிபதியாயிருக்கிற
பகவத் அவதாரங்கள் அல்லாதக்கு வேற ஆராலையும் ஜெயிக்க முடியாத கயனுக்கு அந்த கயன்கிட்ட போட்டி போடுறதுக்கு வேற ஆராக்கும் உள்ளது. பகவானோட அம்சாவதாரமாக்கும் கயன். அதனால பகவத் அம்சாவதாரம் அல்லாதவாள் ஆராலையும் கயனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு சாதிக்காது. புராண ஞானம் இருக்கிறவா கயனை புகழ்த்தி பாடுற விஷயங்களையாக்கும் ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு சொல்றார். கயம் நிருபன், கயம் நிருபம், கயன் அப்படிங்கிற ராஜர்ஷி சிரேஷ்டனை கஹா ஆராக்கும் கர்மபிகி கர்மத்தால பிரதியாதி தோக்கடிக்கிறதுக்கு சாதிக்கும். கர்மத்தால கயன்கிட்ட போட்டி போடுறதுக்கு ആരാല സാധിക്കും? ഏതൊരു രാജാവാക്കും ഗയനുക്ക് തുല്യമായിട്ട് ഭവിക്കും. യജ്വാ യാഗങ്ങൾ നന്ന നടത്തുற கயன். அபிமானி ரொம்ப அபிமானம் இருக்கிற கயன். பகுவித் 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 நிறைய தனம் இருக்கிற கயன். தர்மகோப்தா எல்லாம் தெரியற தர்மானுஷ்டானம் செய்யற கயன். சமாகதா நன்னா வந்து சேர்ந்த ஸ்ரீஹி ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்கிற கயன். சதசஸ்பதிஹி சஜ்ஜனங்களோடு சதஸுக்கு அதிபனாயிட்டு இருக்கிற கயன். சத் சேவகா சஜ்ஜனங்களை சேவிக்கிற கயன். இப்படியெல்லாம் விசேஷணங்கள் கூடி நிற்கிற கயன். பகவத் கலா ஹிருதே பகவத் அம்சாவதாரங்கள் அல்லாதக்கு அந்யஹா வேற ஆருக்கும் கர்மபிகி கர்மத்தால கயராஜாவை தோக்கடிக்கிறதுக்கு சாதிக்காது. கஹ பிரதியாதி ஆரிக்காக்கும் இந்த கயனை போட்டி போட்டு தோக்கடிக்கிறதுக்கு சாதிக்கும். இப்படின்னெல்லாம் புராண ஞானம் இருக்கிறவா கயனை புகழ்த்தி பாடினா. கயம் நிருபம் கப்ரதியாதி கர்மபேர் யஜ்வாபிமானி பகுவேத் தர்மகோப்தா சமாகத ஸ்ரீ சதசஸ்பதி சதாம் சத்சேவகோன்யோ பகவத் கலாமிருதே. கலா ஹிருதே பகவத் கலா ஹிருதே பகவத் அம்சாவதாரத்தை தவிர வேற ஆருக்கும் கயனை தோக்கடிக்கிறதுக்கு சாதிக்காது. பத்தாவது ஸ்லோகம். யம் அப்யசிஞ்சன் பரயா முதா சதீஹி சத்ய ஆசிஷः தட்சகன்யாः சரித்பிः யஸ்ய பிரஜானாம் துதுஹே தரா ஆசிஷः நிராசிஷः குணவல்ச ஸ்னுதः ஓதாः குணவல்ச ஸ்னுதோதாः யமாப்யசிஞ்சன் பரயாமுதாசதி சத்யாசிஷோ தட்சகன்யா சரித்பே யஸ்ய பிரஜானாம் துதுஹே தராசிஷோ நிராசிஷோ குணவல்ச
ஸ்னுதோதாஹ குணவல்ச ஸ்னுதஹ ஓதாஹ குணவல்ச ஸ்னுதோதாஹ. பதிவிரதகளும் எல்லா ஆഗ്രഹங்களும் பூர்த்தியானவாளுமான தட்சபுத்திரிகள் ஸ்ரத்தா, மைத்ரி, தயா இப்படி இருக்கிற 3 தட்சபுத்திரிகள் கயனை ரொம்ப குஷியோடு கூடிட்டு புண்ணிய நதி ஜலத்தால அபிஷேகம் செஞ்சாலே. கயனுக்கு எதிலையும் எந்த ஒரு ஆഗ്രഹமும் இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த கயனோடு சல்குணம் அப்படிங்கிற கண்ணுக்குட்டி கிட்ட இருக்கிற வாத்சல்யத்தால கோரூபிணியான பூமாதேவி அகிடு சரத்தி பிரஜகளுக்கு எல்லாவித ஆഗ്രഹ பொருள்களையும் கொடுக்கவும் செஞ்சாளே. இப்படியெல்லாம் இருக்கிற கயனுக்கு துல்லியனாயிட்டு வேற ஏதொரு ராஜா வாக்கம் உள்ளது? ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு புராண ஞானிகள் கயன ஸ்துதிக்கிறத சொல்லறதையாக்குமே பார்த்துட்டு இருக்கோம். பரீட்சித்துக்கு ஸ்ரீசுகனாக்கும் சொல்றார் அப்படின்னாலும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சொல்லறது புராண ஞானிகளாக்கும். புராண ஞானிகள் சொன்ன விஷயத்தை ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு சொல்லறதையாக்கும் பார்க்கிறோம். புராணவித உபகாயந்தி அப்படின்னு பார்த்தோம் 8வது கத்திய பாகத்துல. புராண ஞானம் இருக்கிறவா கயனோடு மகாத்மியத்தை புகழ்த்தி பாடினா அப்படின்னு என்னெல்லாம் சொல்லியாக்கும் புகழ்த்தி பாடினா அப்படிங்கிறதையாக்கும் நம்ம 9வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 13வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்துட்டு வரோம். இப்போ இந்த 10வது ஸ்லோகம், 9வது ஸ்லோகம், 11, 12, 13 ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இந்த புராண ஞானிகள் கயன புகழ்த்தி ஸ்துதிக்கிறதையாக்குமே பார்க்கிறோம். தட்ச கன்யாக தட்ச புத்திரிகள் ஸ்ரத்தா, மைத்ரி, தயா இப்படின்னு இருக்கிற 3 பேரும் சதீஹி ரொம்ப ரொம்ப சல்கீர்த்தி இருக்கிறவாளாக்குமே. பதிவிரதகளா இருக்கிற அவா சத்ய ஆசிஷா அவ அனுகிரகிக்கிறவாளுக்கு அவ அனுகிரகம் கொடுக்கறத அவ என்னத்தை சொல்லியாக்குமோ அனுகிரகம் கொடுக்கறா. அவ சொல்லற அந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது சத்தியமாயிட்டு பதிக்கும். அப்படி சிரேஷ்டதை இருக்கிற அவ யம் அந்த கயனை பறையா டோப்பு மோஸ்ட் முதா குஷியோடு கூடிட்டு சரித்பிகி புண்ணிய நதி ஜலத்தால அபிஷேகம் பண்ணினா. யஸ்யா கயனோடு குணவது சத்குணம் அப்படிங்கிற கண்ணுக்குட்டி. ஆக்சுவலாയിട്ട് ഗയനുക്ക് എന്തൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല, നിരാശിഷ എന്തൊരു ആഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഗയൻ. அந்த ഗയനോട് സദ്ഗുണം വാത്സല്യം കാരണമായിട്ട് ഗയനോട് சத்குணத்தை கண்ணுக்குட்டியாயிட்டு இங்க சொல்லப்படுறது. அந்த கண்ணுக்குட்டி கிட்ட இருக்கிற வாத்சல்யத்தோடு கூடிட்டு ஸ்னுதஹா ஓதஹா பால் சுரக்கிற அகிடு தராஹா பூமி தேவி പാൽ ചുരക്കറ അകിടോട് കൂടിയിട്ട് പ്രജകൾക്കായിട്ട് ആശിഷഹ എല്ലാവിധ സമ്പത്തും ദുദുഹേ ചൊരന്തു കൊടുത്ത. ഗയനോട് സദ്ഗുണത്തെ കണ്ണുക്കുട്ടിയായിട്ട് ചൊല്ലപ്പെടുறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். அந்த கண்ணுக்குட்டி கிட்ட இருக்கிற வாத்சல்யத்தால பூமாதேவி தன்னோட அகிடிலேந்து பிரஜகளுக்காயிட்டு
பிரஜைகள் என்னெல்லாம் ஆக்குமோ ஆகிரகிக்கிறா அந்த சம்பத்துகளை எல்லாம் கொடுத்தா. இந்த அளவுக்கு சிரஷ்டனான கயனுக்கு துல்லியம் வேற ஆறு இருக்கா அப்படின்னாக்கும் புராண ஞானம் இருக்கிறவா கயனோடு மகாத்மியத்தை புகழ்த்தி பாடுறா அப்படின்னு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்றார். 11வது ஸ்லோகம். சந்தாம்சி அகாமஸ்ய ச யஸ்ய காமான் சந்தாம்ஸ்யகாமஸ்ய ஜயஸ்ய காமான் துதூஹு ஆஜஹ்ருஹு அதோ பலிம் நிருபாஹ துதூஹு ராஜஹ்ருரதோ பலிம் நிருபா பிரத்யஞ்சிதாஹ யுதி தர்மேண விப்ராஹ பிரத்யஞ்சிதாயுதி தர்மேண விப்ரா யத் ஆசிஷாம் ஷஷ்டம் அம்சம் பரேத்யா யதாசிஷாம் ஷஷ்டமம்சம் பரேத்யா சந்தாம்ஸ்ய காமஸ்ய ஜயஸ்ய காமான் துதூஹு ராஜஹ்ருரதோ பலிம் நிருபா துதூஹு ஆஜஹ்ருஹு அதோ അത കൂട്ടിച്ചേർത്തി ചൊല്ലർത്തിയാക്കും ദുദൂഹു രാജഹ്രുരദോ ബലിം നൃപാ പ്രത്യഞ്ജിതാ യുധി ധർമ്മേണ വിപ്രാ യദാശിഷാം ഷഷ്ടമംശം പരേത്യാ. இங்க துதூஹு ராஜஹ்ரு அப்படின்னு ஒன்றும் படிச்சிடக்கூடாது. அது கரெக்டா அந்த ப்ரொனவுன்சியேஷன் தெரியறதுக்காக்கும் பதங்களை பிரிச்சது. துதூஹு ஆஜஹ்ருஹு அதோ அதை கூட்டி சேர்த்தியாக்குமே அங்க சொன்னது. துதூஹு ராஜஹ்ருரதோ பலிம் நிருபா சந்தாம்சி அகாமஸ்ய சந்தாம்ஸ்யகாமஸ்ய ஜயஸ்ய காமான் துதூஹு ராஜஹ்ருரதோ பலிம் நிருபா பிரத்யஞ்சிதா யுதி தர்மேண விப்ரா யத் ஆசிஷாம் ஷஷ்டம் அம்சம் யதாசிஷாம் ஷஷ்டமம்சம் பரேத்யா. எந்த ஒரு ஆக்ரஹവും இல்லாதவராக்கும் கயன் இருந்தா கூட வேத தேவதைகளும் വേദത്തിൽ ചൊല്ലപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളും എല്ലാവിധ ആഗ്രഹ സാധ്യതകളും അവർക്ക് கிடைச்சது. அவரோடு பானங்களுக்கு முன்னால எதிர்த்து நிற்க முடியாம சத்ரு ராஜாக்கள் எல்லாம் சரண்டர் ஆயிட்டு கயனுக்கு கப்பம் கொடுத்தா. தர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பிரஜகளை பரிபாலனம் பண்ணினார் கயன். கயன் ശരീരം വെടിஞ்சோன பிராமணாலெல்லாம் அவளோட சுபகர்மங்களோடு 1/6 பாகம் கயனுக்காயிட்டு சமர்ப்பிச்சா. இப்படி எல்லாம் இருக்கிற கயனுக்கு துல்லியனாயிட்டு வேற ஏதொரு ராஜாவாக்கும் உள்ளது அப்படின்னு புராண ஞானிகள் புகழ்த்தி பாடறா அப்படின்னு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கிட்ட சொல்றார். சந்தாம்சி வேதங்கள் அகாமஸ்யஜ யஸ்ய യസ്യ ഗയനോട് അകാമസ്യജ എന്തൊരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഗയനുക്ക് ഇല്ലാമ ഇരുന്നിട്ട് കൂടിയും കാമാൻ എല്ലാവിധ ആഗ്രഹ നിവൃത്തികളും ദുദൂഹു കറന്നു കൊടുത്ത സാധിച്ചു കൊടുത്ത. இங்க துதூஹு அப்படின்னு சொன்னது பசுமாடு கறந்து கொடுக்கறது, பூமாதேவியா இருக்கிற பசுமாடு கறந்து கொடுத்தது அப்படின்னு அர்த்தம். ஆக்ரஹங்களை சாதிப்பிச்சு கொடுத்தா அப்படின்னு அர்த்தம். வேத தேவதைகளும் வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற தர்ம
அனுஷ்டானங்களை நடத்தி கொடுத்தான். தர்ம பரிபாலனம் நடத்துறது அப்படிங்கிறத சாதிச்சு கொடுத்தா தர்ம தேவதைகள். 4 விதமான புருஷார்த்தங்களையும் சாதிச்சு கொடுத்தா. தர்மார்த்தம், அர்த்தார்த்தம், காமார்த்தம் அப்படிங்கிற இந்த பிரபஞ்ச சௌக்கியங்களுக்காயிட்டு உள்ள புருஷார்த்தங்கள். அது மட்டுமில்லை, பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்ட மோட்சார்த்தத்தை கூடியும் உபனிஷத்து தேவதைகள், அதாக்கும் இங்க வேதங்கள் அப்படின்னு சொன்னது, சந்தாம்சி அப்படின்னு சொன்னது உபனிஷத்து தேவதைகள் ஆயிட்டு இருக்கிற வேதங்கள். வேதத்தோடு சத்து ஆயிட்டு இருக்கிற அந்த உபனிஷத்து இந்த கயனுக்கு கொடுத்தா. யுத்த பூமியில பிரத்யஞ்சிதாக டைரக்ட் ஆயிட்டு வந்து சேர்ந்த நிருபாகா ராஜாக்கள் கயன்கிட்ட யுத்தம் செய்யாதக்கு ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஆயிட்டு, அதோ அதுக்கப்புறம் கயன்கிட்ட தோத்து போயிட்டு பலி கப்பம், அதாவது டாக்ஸ் ஆஜஹ்ருஹு சமர்ப்பணம் பண்ணினா. ആർക്കും യുദ്ധം செஞ்சு கயனை தோக்கடிப்பிக்கிறதுக்கு சாத்தியமில்லை. காரணம், பகவானோட அம்சாவதாரமாக்கும் கயன். அதனாலேயே காலச்சக்கரம் சுற்றிக்கரங்கி யதாசமயம் கயனுக்கு அந்த சரீரத்தை வெடிய வேண்டி வந்தது. அவ்வளவுதான். கயனை ஆருக்கும் கொல்லறதுக்கு ஒன்றும் சாதிக்கலை. ஜனனம் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் மரணம் அப்படிங்கிறது சுனிச்சயம். பகவானோட அம்சாவதாரமாக்கும்னா கூடியும் அந்த சரீரத்தை வெடியனம் அப்படிங்கிறது உலக நியதி. தர்மேனா, தர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பிரஜா பரிபாலனம் நடத்தின கயன். விப்ராஹா, பிராமணர்கள் பரேத்யா, சரீரத்தை வெடிஞ்ச கயனுக்கு அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு சத்கதி கிடைக்கிறதுக்காயிட்டு எது பிராமணாளோடு ஆசிஷாம், அவளோட புண்ணிய பலங்களோடு ஷஷ்டாம்சம் 1/6 பங்கு கயனோடு சத்கதிக்காயிட்டு ஆஜஹ்ருஹு சமர்ப்பணம் பண்ணினா. இந்த அளவுக்கு சிரஷ்டனான கயனுக்கு துல்லியம் வேற ஏதொரு ராஜாவாக்கம் உள்ளது அப்படின்னு புராணங்கள் கயனை வாழ்த்தி பாடுறது அப்படின்னு ஸ்ரீ சுக பிரம்மர்ஷி பரீட்சித்துக்கு வர்ணிக்கிறார்.